اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وجود کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس حوالے سے سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ قرآن حکیم میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، آیت نمبر 19 اور 20۔ مرج البحرین کہ اسی نے دو سمندروں کو جاری کیا، یلتقیان جو باہم ملتے ہیں، بینہما برزخ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ یا رکاوٹ حائل ہے، لا یبغیان جس سے یہ تجاوز نہیں کرتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا، لیکن پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے یہ تجاوز نہیں کرتے۔ بظاہر تو یہ آیت پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو متضاد باتیں ہیں، کہ سمندروں کو ملایا بھی ہے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ اور پردہ بھی ہے۔ تو آج جو جدید سائنس نے اس حوالے سے تحقیقات کی ہے، اس نے اس آیت کو سمجھنا انتہائی آسان کر دیا ہے۔ دراصل دو مختلف سمندر کی کیفیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا دو سمندر ملتے ہیں، بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس۔ بحیرہ روم جب جبرالٹر کی کوہان سے گزر کر بحر اوقیانوس میں داخل ہوتا ہے تو اس کا درجہ حرارت، اس کی کثافت اور اس کی جو نمکینی ہے، یعنی اس میں جو نمک کا تناسب ہے، وہ بحر اوقیانوس کے پانی سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ اس سے زیادہ گرم ہوتا ہے، اس کے اندر نمکیات کے اجزاء زیادہ ہے اور کثافت اس کی کم ہوتی ہے۔ تو جب یہ جبرالٹر یا آبنائے جبل الطارق کی کوہان سے گزر کر بحر اوقیانوس میں داخل ہوتا ہے تو 1000 میٹر کی گہرائی میں جب یہ گرتا ہے تو اپنا وجود سینکڑوں کلومیٹر تک برقرار رکھتا ہے اور دونوں پانی آپس میں شامل نہیں ہوتے، اس لیے کہ بحیرہ روم کا جو درجہ حرارت ہے وہ 11.5 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی 11.5 سینٹی گریڈ، جبکہ بحر اوقیانوس جس کا پانی اس بحیرہ روم کے پانی کے اوپر اور نیچے ہوتا ہے، اور یہ 1000 میٹر کی گہرائی میں ہے، یعنی نیچے بھی اس کا پانی ہے، اوپر بھی اس کا پانی ہے، تو اس کا درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ ہے، یعنی اس کا پانی اس سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جبکہ بحیرہ روم کے جو پانی ہے، اس کے اندر جو نمکیات کا تناسب ہے وہ 36.5 اجزاء فی ہزار سے زیادہ ہے، اور اس کے اندر 36 اجزاء فی ہزار سے قدرے کم نمکیات ہوتے ہیں بحیرہ اوقیانوس کے پانی میں۔ تو اسی طرح کثافت کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پردہ اور آڑ ہے، رکاوٹ ہے، جو ان دونوں پانی کو باہم ملنے نہیں دیتی۔ بظاہر ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں تو ہمیں دونوں پانی باہم ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اب جدید سائنسی آلات جو دریافت ہوئے ہیں، جس سے پانی کی کثافت کو اور اس کے اندر نمکیات کے تناسب اور اس کے درجہ حرارت کو ناپ لیا جاتا ہے یا ناپنا آسان ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ حالانکہ ان سمندروں میں انتہائی طاقتور موجیں بھی اٹھتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد مد و جزر بھی آتے ہیں، اور موجوں کا تلاطم بھی جاری رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود سینکڑوں کلومیٹر تک ان دونوں کے پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کے دھارے جو ہیں وہ الگ الگ بہتے رہتے ہیں۔
इसी तरह दरियाओं के अंदर भी ये चीज़ देखी जा सकती है। दरियाए नील की दो शाखें ये खर्तूम के मुकाम पर मिलती है। यहाँ दो दरियाओं का संगम बनता है, एक नील अबियज और दूसरा नील अजरक। नील अजरक जो है ये गदला होता है, क्योंकि यह गुजर कर आता है एथोपिया के पहाड़ों की ढलवानों में से। वहाँ से गुजरते हुए इसके पानी के अंदर गाद की बड़ी मिकदार शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से इसका पानी गदला हो जाता है, और इसीलिए इसे नीले अजरक, यानी अजरक का माना है नीला, कहते हैं। दूसरी तरफ जो नील अबियज है, ये झील विक्टोरिया और झील अल्बर्ट का जो साफ पानी है वो इसमें शामिल होता है। तो इसका पानी साफ होता है, इसीलिए इसे अबियज यानी वाइट कहते हैं। तो खर्तूम के मुकाम पर जब ये मिलते हैं तो सैकड़ों मील तक इन दोनों पानी के धारे अलग अलग बहते हैं, और ये आम इंसानी आँख से भी इसका मुशाहिदा किया जा सकता है, और देखने वाले भी देख सकते हैं कि एक तरफ गदला पानी और दूसरी तरफ साफ पानी जो है वो बहते चले जा रहे हैं, और इनके दरमियान अल्लाह ने एक गैर मर्ई रुकावट या पर्दा रख दिया है जो इन्हें मिलने नहीं देता। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल फुरकान में भी इस बात को इरशाद फरमाया, लेकिन वहाँ एक दूसरे अंदाज से इरशाद फरमाया कि वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी, वही ज़ात है जिसने दो समुद्रों को मिला दिया या दो दरियाओं को मिला दिया। हाजा अज़बुन फुरात, ये मीठा और खुशगवार, वहादा मिल्हुम उजाज, और ये तल्ख और खारा। वजअल बैनहुमा बरज़खम व हिज्रम महजूरा, और उसने इनके दरमियान एक पर्दा और मजबूत आड़ रख दी। यहाँ बरज़ख का भी जिक्र है, यानी पर्दा, और एक मजबूत आड़ का भी जिक्र है, जबकि इससे जो पहली आयत आपने समात की सूरतुल रहमान की, उसमें एक पर्दे का जिक्र है बरज़ख का, लेकिन मजबूत आड़ का जिक्र नहीं है। दरअसल जब जो दरिया है, दरिया का पानी मीठा होता है, और साहिल के जो करीबी मुकाम है जहाँ दरिया का मीठा पानी समुंदर के नमकीन पानी में शामिल होता है, तो ये मंज़र मुख्तलिफ होता है उस मंज़र से जहाँ दो समुंदर आपस में मिलते हैं। दरिया का जब मीठा पानी समुंदर के खारे पानी में गिरता है तो यहाँ एक कसाफती जोन होता है। इस जोन का जो पानी है उसके अंदर नमकियात का तनासुब इन दोनों पानियों से मुख्तलिफ होता है, यानी दरिया के मीठे पानी से भी मुख्तलिफ होता है, और इसके अंदर जो नमक का तनासुब है वो समुंदर के खारे पानी से भी मुख्तलिफ होता है। तो जब इस जोन के अंदर ये दोनों पानी आते हैं तो इनकी जो परतें हैं या लेयर्स हैं, ये जोन जो है उन्हें अलग अलग कर देता है और आपस में मिलने नहीं देता। तो ये वो मजबूत आड़ है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान हकीम में किया है कि ये मजबूत आड़ या कसाफती जोन इसे कहा जाता है। इसके अंदर नमकियात का तनासुब चूँकि दोनों पानियों से मुख्तलिफ होता है, इसलिए दोनों पानी की लेयर जो है वो यहाँ मिलती नहीं है, अलग अलग रहती हैं, और ये सैकड़ों मील तक जो है दोनों पानियों की लहरें इसी तरह साथ साथ चलती हैं, और ये मजबूत आड़ उन्हें गड़बड़ होने नहीं देती। इसी तरह समुंदर के अंदर बहुत से मकामात ऐसे होते हैं जहाँ ऊपर जो है वो खारा पानी है समुंदर का, लेकिन उसके नीचे अल्लाह ने मीठे पानी के चश्मे जारी कर दिए होते हैं, और जो लोग समुंदर का सफ़र करते हैं बहरी जहाज़ों में और उन्हें इन मकामात का इल्म होता है तो वो अपने पीने के लिए पानी ऐसे ही चश्मों से हासिल करते हैं। तो ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी बड़ी निशानियां हैं, और जदीद साइंस अब इन चीज़ों को जदीद आलात की मदद से हमारे सामने ला रही है, और जो जो वक्त गुज़र रहा है कुरान की हक़ानियत के और इसकी सच्चाई सदाकत के नए नए पहलू हमारे सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।